वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमः श्रीदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमः श्रीदेव सः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु
गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु सर्वगुरु विश्वगुरु अनंत गुरु सत्य नित्य गुरु आदि गुरु सनातन गुरु ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य परमाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश आर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूप ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ओम अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिण ओम जगदीश सर्व जगदुत्पादक आधार ओम सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन् ओम करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक ओम सर्वानंदप्रद सकल दुख विनाशक अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्थ प्रकाशक ओम परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक ओम अधमोद्धारक पतित पावन मान्यप्रद ओम विश्व विनोदक विनय विधिप्रद विश्वास विलासक निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक मोक्षप्रद सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीतिवर्धक ओम प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक ओम सर्वबलदायक निर्बलपालक ओम सुधर्म सुप्रापक अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञानप्रद ओम संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धिप्रद सज्जन सुखद दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक ओम परमेशा परेशा परमात्मन परब्रह्म ओम जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म अच्छेद्य अजर अमृत अभय ओम अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक ओम मंगल प्रदेश्वर ओम सत्यगुण सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर ओम परम सुखदायक पक्षपातरहित धर्म न्यायकारिण अर्यमा यमराज ओम परमेश्वर्यवन मघवन इंद्रेश्वर ओम महाविद्यवाचोधिपते बृहस्पते परमात्मन ओम अनंत पराक्रमेश्वर विष्णु प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम अभिभू ओम शंभवा मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा
ప్రాణాత్ ప్రియ, ప్రాణస్య ప్రాణ, ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర, ప్రాణదాత ప్రాణపతి జీవనపతి జీవనేశ్వర జీవనదాత. ఓం జన్మదాత, ఓం సకల దుఃఖ వినాశక, సకల సంకట మోచక, ఓం అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక, ఓం సచ్చిదానందనంత పరాక్రమేశ్వర, ఓం ఆనందదాయక ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక, ఓం ఆత్మదా బలద జ్ఞానద సర్వద వర్చోద ధనద ద్రవిణోద ఆయుర్ద విశ్వద సుఖద మోక్షద. ఓం 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామః. ఓం ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, మంథనం నిత్యం సదా నిరంతరం మంత్రం చేస్తుండాలి. నిరమంతనం మంథనం నిత్యం నిష్ఠతో నియమాలతో మంథనం చేయాలి. నిరంతరం మంథనం చేయకుండా ఏది రాదు. మంథనం చింతనం అవసరం. మంచి కొరకు బాగా చిలకాలి. చిలికి సారాన్ని పట్టుకోవాలి. సుఖ సాధన కొరకు విద్వాంసుల యొక్క ప్రశిక్షణలో బాగా పురుషార్థం చేయాలి. మంథనం చేయకుండా అగ్ని కూడా పుట్టదు. అగ్ని మంథనం. అగ్ని కావాలి, విద్యుత్ రావాలి. ఘర్షణ వలననే, ఘర్షణ శక్తి వలన, మంథనం వలన అగ్ని ఉత్పన్నమవుతుంది. విద్యుత్ ప్రతి పదార్థం ఉన్నటువంటి అగ్ని శక్తి ఘర్షణ లేకుండా, మంథనం కాకుండా బయటకు రాదది. గాలిలో ఉన్న, అంతరిక్షంలో ఉన్న, నీటిలో ఉన్న, ఏ వస్తువులు ఉన్నా, ఎక్కడున్నా కానీ మంథనం చేస్తేనే. అలాగే మన అగ్ని, జ్ఞానాగ్ని మంథనం ద్వారానే జ్ఞానాగ్ని ఉత్పన్నమవుతుంది. బాగా మంథనం చేయాలి, చింతనం చేయాలి, చర్చించాలి. తర్క వితర్కంలో వితర్కాలను ఓడించాలి. తర్కంతో, సరైన తర్కంతో. అష్టాధ్యాయులు ఊ అని సూత్రం ఉంది. ఊ అంటేనే తర్కం. ఊ అంటేనే తర్కం. సత్య నిరూపణ కొరకు, సత్యాన్ని రక్షించడం కొరకు, సత్యాన్ని బలపరచడం కొరకు తర్కం. ఆ తర్కం కూడా సరైన మంత్రం ద్వారానే. చర్చల్లో
తర్కం ఉంటుంది, మంథనం ఉంటుంది. తర్కమే మంథనం, మంథనమే తర్కం. సరిగ్గా తర్కం చేస్తే సరైన విద్య బయటకు వస్తుంది. ఇటువంటి మంథనం చేయాలంటే నిరంతర మంథనం, ఆనందం కొరకు, సుఖం కొరకు, సురక్ష కొరకు, దుష్టులను దుర్మార్గం దూరం చేయడం కొరకు. ఎలా దుష్టులను దుర్మార్గం దూరం చేయాలి, అవిద్యను ఎలా దూరం చేసుకోవాలి, లోపల ఉన్న శత్రువులను ఎలా దూరం చేసుకోవాలి. శత్రువులు ఎవరు, మిత్రులు ఎవరు? ఇంట్లో కానీ మనసులో కానీ బయట కానీ. బయట ప్రపంచంలో కనిపించే పదార్థాలన్నీ కూడా అనుకూలం కాకపోవచ్చు. అనుకూలం కాని పదార్థాలు ఏమిటి, అనుకూలమైన పదార్థాలు ఏమిటి, ఇదంతా అర్థం కావాలంటే సరైన మంథనం అవసరం. నిరమంథనం, నిత్యం మంథనం, నిష్ఠతో మంథనం, నియమాలతో మంథనం, నిరంతర మంథనం. సరైన మంథనం అవసరం ఉంది. అటువంటి మంథనం గురించి చాలా ప్రయత్నం చేయాలి, సరిగా తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. మంచి నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి విద్వాంసుల ద్వారా. ప్రపంచంలో పరంపిత పరమాత్మ, పరమ విద్వాంసుడు. పరమాత్మ ద్వారా ఎన్నో నేర్చుకోవాలి. దానికి ఈశ్వరోపాసన, ఈశ్వరోపాసన అనే విధానం ద్వారానే ఇదంతా అర్థమవుతుంది. పరమాత్మను అర్థం చేసుకోవడం కూడా మంథనమే అవసరం. ఈశ్వర చింతనం, అది మంథనం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. మంథనం లేకుండా ఏది జరగడం లేదు, ఏ నిర్మాణం జరగడం లేదు. అగ్ని పుట్టాలన్నా, ఆలోచనల నుంచి జ్ఞానం బయటకు రావాలన్నా ఎక్కడైనా మంథనం అవసరం. ఒక విత్తనం భూమిలో పడ్డ తర్వాత అక్కడ మంథనమే జరుగుతుంది. అక్కడ ఘర్షణ అవసరమే, అక్కడ వేడి అవసరమే. వేడి లేకుండా, అక్కడ శక్తి లేకుండా భూముల నుండి ఆ విత్తనం అంకురించదు, మొలకెత్తదు, మొక్కగా మారదు, వృక్షంగా మారదు, ఫలాలు రావు. ఆకాశంలో మెరుపు మెరిసిందంటే అక్కడ ఘర్షణే, అక్కడ మంథనమే. మెరుపు మెరిసింది, ఉరుమిందంటే మంథనమే. ఆ మంథనం ద్వారానే, ఆ ఘర్షణ ద్వారానే అగ్ని పుడుతుంది, విద్యుత్ ఉత్పన్నమవుతుంది, మెరుపు మెరుస్తుంది. అది అకస్మాత్తుగా పెద్ద మొత్తంలో ఆ మెరుపు కనుక, ఆ శక్తి కనుక ఉత్సర్గం జరిగితే అది పిడుగుగా మారుతుంది. ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి అగ్ని అది, విద్యుత్ పిడుగు. అక్కడ మంథనమే, మనలో మంథనమే. సంతానం కావాలంటే మంథనమే, అక్కడ ఘర్షణే. ఎక్కడైనా మంథనంతో ఉత్పన్నం కూడా జరుగుతుంది. పరంపిత పరమాత్మ కూడా మంథనం చేయడం జరిగింది. ఆదిలో సృష్టి నిర్మాణం కొరకు మంథనమే. ఇటువంటి మంథనాలు అర్థం చేసుకోవాలంటే సాంగోపాంగంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి విద్వాంసుల ద్వారా బాగా అధ్యయనం చేయాలి, వేదాధ్యయనం చేయాలి. ఏ యాహ సాంగోపాంగాన్ వేదాన్ అధీత్య విద్వాంసో విదుష్యశ్చ భవేయు. ఎవరైతే సాంగోపాంగాలను, సాంగోపాంగం అంటే అంగ ఉపాంగాలతో సహా వేదాలను అధ్యయనం చేస్తారో అటువంటి వారు విద్వాంసులు, విదుషమునులు అవ్వాలి, అవుతారు. విద్వాంస విదుష్యశ్చ, విద్వాంసులు విదుషమునులు భవే అవ్వాలి. తేహ తాశ్చ, అటువంటి విద్వాంసులు, తాహ విదుషి, అటువంటి విదుషమునులు. మరొకరిని కూడా తయారు చేయాలి. వారి సంతానాన్ని, ముఖ్యంగా రాజు రాణి తప్పకుండా విద్వాంసుడు విదుషముని కావాలి. రాజు విద్వాంసుడు కావాలి. అటువంటి వారు రాజపుత్రులను, రాజకన్యలను, రాజపుత్రాదీన్ రాజకన్యాదీన్ విదుషో విదుషీశ్చ, రాజపుత్రులను విద్వాంసం చేయాలి, రాజకన్యలను విదుషములను తయారు చేసి ఆ రకంగా రాజ ప్రజా వ్యవహారములను చేయించాలి.
ఇప్పటికి నేనే రాజును నేనే రాని కాదు. సొంతాన్ని ఆ విధంగా తయారు చేయాలి, వారసును తయారు చేసుకోవాలి. అక్కడ మంథనం అవసరమే, ఎక్కడైనా మంథనం అవసరమే, ఏం చేసినా మంథనమే. అన్ని భరించాలి, ధరించాలి అంటే, అన్ని పుష్కలంగా ఉండాలంటే మంథనం అవసరం. శత్రుల హంతం చేయాలంటే మంథనమే అవసరం. శత్రుల యొక్క పురంధరం కావాలంటే, శత్రుల యొక్క పురములను నాశనం చేయాలంటే కూడా పురంధరులు కావాలంటే అప్పుడు మంథనం అవసరం. ఎవరి శత్రువులు ఎవరి మిత్రులు బాగా తెలుసుకోవాలి కదా. ఇదంతా కూడా అహింస మార్గంలో జరగాలి, అథర్వ మార్గంలో జరగాలి. థర్వ హింస, అథర్వ అహింస, థర్వ అథర్వ అహింస మార్గంలో జరగాలి, న్యాయ మార్గంలోనే జరగాలి మంథనం కూడా. అది యుద్ధమైనా ధర్మయుద్ధం కావాలి, ధర్మయుద్ధం చేయాలి, అక్కడ మంథనం అవసరమే. మంథనం లేకుండా ఏ వృద్ధి లేదు, అభివృద్ధి లేదు. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి రణంలో కూడా ధనంజయం రణే రణే, ధనం జయం, శత్రుల నుండి ధనాన్ని జయించాలి, గెలిచి విజయం పొంది. రణే రణే, ప్రతి యుద్ధంలో కూడా ధనంజయం రణే రణే, ధనంజయులు కావాలి. యుద్ధం చేసి విజయం పొంది శత్రువుల నుండి ధనాన్ని జయించాలి. అధికార ధనం, ధనం అంటే ప్రపంచం కూడా, జగత్తు కూడా ధనమే. జగత్తులో ప్రతి పదార్థం కూడా ధనమే, ప్రతి ధాన్యం కూడా ధనమే. ధాన్యే, ధనం అంటేనే ధాన్యం, ధాన్యం అంటేనే ధనం. విద్యాధనం అది ప్రధాన ధనం. అధికార ధనం యుద్ధంలో గెలిచినప్పుడే, ధర్మయుద్ధం చేసినప్పుడే. ధర్మయుద్ధంలో మంథనం అవసరం, ఎక్కడైనా మంథనం. దస్యుల హంతం కొరకు, దస్యు హంతమం అతిశయేన దస్యూనాం హంతారం. దస్యులను హంతం చేసే హంత వీర్యవంతుడు కావాలి, వృష కావాలి. తెలిసి ఉండాలి అసలు మార్గం ఏమిటో, అసలు విధానం ఏమిటో, ఏ క్రమంలో యుద్ధం చేయాలి, ఏ క్రమంలో విజయం పొందాలి, అంత బాగా తెలుసుకోవాలి. విద్వాంసుల వద్ద నేర్చుకోవాలి. బ్రహ్మచర్యం జితేంద్రులై, బ్రహ్మచర్య జితేంద్రియత్వాది శిక్షయ. బ్రహ్మచర్యం జితేంద్రియమూలక శిక్ష ద్వారా శరీర ఆరోగ్య బలాది యుక్తం చిరం జీవనం ఉత్తరం. విద్యా క్రియా కౌశల గ్రహణేన ఆత్మబలం చ సంసాధ్యం. యథా సర్వే మనుష్య శరీరాత్మబలయుక్త సంతం సర్వదా ఆనంది. బ్రహ్మచర్యం జితేంద్రియ మూలక శిక్షణ ద్వారా శరీరాన్ని ఆరోగ్యం ఉంచుకొని బలంతో చిరంజీవుడు కావాలి, ఎక్కువ రోజులు జీవించాలి. విద్యా క్రియా కౌశల గ్రహణం ద్వారా, విద్యను గ్రహించడం ద్వారా, క్రియా కౌశలాలు అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఆత్మబలాన్ని పెంచుకొని మనుషులందరూ కూడా శరీర బలంతో ఆత్మబలంతో యుక్తులై అవుతూ సర్వదా ఆనందేయు, సర్వదా అన్ని విధాలుగా ఆనందం పొందండి, హాయిగా ఉండండి. ఇదంతా ఉండాలంటే ఎన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నా, ఏమి నేర్చుకున్నా వినయం అవసరం. అందుకే వినయం కూడా నేర్చుకోవాలన్నారు. వినయాన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి. వినయం నేర్చుకోకుండా యుద్ధంలో కూడా వినయం అవసరం. విద్య నేర్చుకున్నప్పుడు వినయం అవసరం. నిజానికి విద్య ద్వారా వినయం వస్తుంది, వినయం రావాలి. వినయం రాకుండా విద్య వ్యర్థమే. వినయం కూడా నేర్చుకోవాలి, ఆ శిక్షణ కూడా తీసుకోవాలి. ఎలా వినయంగా వినమ్రంగా ఉండాలి,
యుద్ధం చేయడం కాదు, విద్యను నేర్చుకోవడం కాదు, వినయ విద్య కూడా ఉండాలి. అటువంటిప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే వేదార్థవిత్ కావాలి. వేదార్థమును సరిగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి విద్వాంసులు కావాలి. దేనికైనా మంథనం అవసరం. లోపల మంథనమైన, బయట మంథనమైన, ఏ వృద్ధి అయినా, ఏ అభివృద్ధి అయినా మంథనం ద్వారానే జరుగుతుంది. చిన్న పని అయినా, పెద్ద పని అయినా మంథనం లేకుండా ఇది లేదు. ఏ పైన, ఏ నిర్మాణమైనా, అది పంట అయినా, వంట అయినా, ఏదైనా విత్తనం మొలకెత్తాలన్నా మంథనమే. ఒక ఆలోచన ఉండాలి, విచారాల మంథనం జరగాలి. ఇదంతా మంచి ఆప్తులైనటువంటి గురువుల వద్ద ఇటువంటి విద్యను అభ్యాసం చేయాలి. విద్వాంసులు ఆప్తులై ఉండాలి. అథర్వులు కావాలి, అహింస ధర్మాత్ములు కావాలి, వారి వద్ద నేర్చుకోవాలి. రాజాదయో రాజపురుష ఆప్తేభ్యో విద్వద్భ్య, ఆప్తులైనటువంటి విద్వాంసుల నుండి వినయం యుద్ధ విద్యాం ప్రాప్య, వినయాన్ని యుద్ధ విద్యను పొంది ప్రజారక్షాయై చోరాన్ హత్వ, ప్రజారక్షణ కొరకు చోర్లను అంతం చేసి శత్రువును విజిత్య, శత్రువును జయించి పరమైశ్వర్యం ఉన్నయేయు, పరమైశ్వర్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. ఐశ్వర్యాల యొక్క ఉన్నతి జరగాలి. అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాల ఉన్నతి, అది వినయం. ముందు ఆప్తులైన విద్వాంసులను వినయం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే, నేర్చుకోకుండా ఏది రాదు. నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా మంథనం, ఎప్పుడు మంథనం అవసరం. ఇటువంటి భావాలతో ఈ మంత్రాలు యజుర్వేదంలో 11వ అధ్యాయంలో 32వ మంత్రం నుంచి 35వ మంత్రం వరకు ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి మీకు పరిచయించడం జరిగింది. యజుర్వేద భాష్యే 11వ అధ్యాయ 12వ మంత్రం, 32వ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఓం పురీష్య అసి పురీష్యోసి విశ్వభరా అథర్వ త్వా ప్రథమః నిరమంథత్ అగ్నే త్వాం అగ్నే పుష్కరాత్ అధి అథర్వ నిరమంథత మూర్ధ్నః విశ్వస్య వాఘతః. ఈ మంత్రం ఋషి భారద్వాజ ఋషి. వాజం అంటే అన్నం, వాజం అంటే శక్తి, వాజం అంటే వేగం, వాజం అంటే యుద్ధం కూడా. ఇక్కడ భారద్వాజ అంటే అన్నం, ఐశ్వర్యాలు, సుఖాలను భరించేవాడు భారద్వాజ ఋషి. అటువంటి జ్ఞానం ఈ మంత్రంలో ఉన్నట్టు చెప్పడం జరుగుతుంది. భారద్వాజ ఋషి పురీష్య అసి. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం విద్వాన్ విద్యుతం కథం ఉత్పాదయేత్ ఇది ఆహ. అంటే విద్వాంసుడు, తెలిసినవాడు, అటువంటి విద్య తెలిసినవాడు, విజ్ఞాని విద్యుత్తును కథం ఏ విధంగా ఉత్పాదయేత్, ఏ విధంగా విద్యుత్ ఉత్పన్నం చేయాలి. ఏ విధంగా ఉత్పన్నం చేయాలి విద్యుత్తును? ఘర్షణ ద్వారానే, మంథనం ద్వారానే. ఒక శబ్దం వస్తుంది, పుష్కరాత్ అంటే అంతరిక్షాత్. పుష్కరాత్ అంతరిక్షాత్, అంతరిక్షం నుండి కూడా విద్యుత్తును ఉత్పన్నం చేయాలి అని. పుష్కరాత్ మూర్ధనః పుష్కరాత్ అంటే పైన ఉన్నటువంటి, మూర్ధ అంటే పైన ఉన్నటువంటి, పుష్కరాత్ అంతరిక్షం నుండి, అది ఆ పైన ఉన్నటువంటి అగ్నిని నిరమంథత్ నిత్యం మంథనం చేసి విద్యుత్తును పొందాలి. ఆ విద్యుత్ ద్వారా ఐశ్వర్యాలను సంపాదించుకోవాలి, ప్రాప్తింపచేసుకోవాలి. ఈ అర్థంతో కూడా మీ మంత్రంలో నాకు తెలుస్తుంది. అంతరిక్షం నుండి కూడా, అంతరిక్షంలో మంథనం చేసి, ఘర్షణ చేసి, అక్కడి నుంచి కూడా విద్యుత్తును ఉత్పన్నం చేసుకోవాలి. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం విద్వాన్ విద్యుతం కథం, ఏ విధంగా విద్యుత్ ఉత్పన్నం చేయాలి. ఇది ఒక ఆలోచన, ఇది ఒక రహస్య విషయం.
ఒక సూత్రం. విద్యుత్ ఉత్పన్నం కేవలం ఈ భూమి మీద ఈ నీటితో, ఈ బొగ్గుతో, వీటితో కాదు, అంతరిక్షంలో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అక్కడ మంథనం చేసి ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం, ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పురీష్య అసి విశ్వభరా ఇది విశ్వభరా అథర్వా త్వా ప్రథమ నిహి అమంథత్ అగ్నే త్వాం అగ్నే పుష్కరాత్ అధి అథర్వా నిహి అమంథత మూర్ధన విశ్వస్య వాఘత. ఈ శబ్దాలు 32 మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు. 33వ మంత్రం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు. మంత్రం ఓం తం ఊ త్వా. తం ఊ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. ఊ అంటేనే వితర్కము, తర్కం అని అర్థం. అష్టదేవ సూత్రం కూడా వస్తుంది. ఊయా ఊ. ఇక్కడ ఊ అంటే 2 సూత్రాలు దానికి. ఊయా వేరు, ఊ వేరు. ఒక్కోసారి 2 కలిపేస్తారు అక్కడ. ఊ అంటే తర్కం, వితర్కం అని చెప్పినారు. అంటే ఇక్కడ ఆలోచన అని అర్థం. తం ఊ త్వా దధ్యంగ్ ఋషి అంటే దధీచి. మనం పౌరాణిక దధీచి ఋషి గురించి చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ దధ్యంగ్ ఋషి. దధ్యంగ్ ఋషి పుత్ర ఈధే అథర్వణ వృత్రహణం పురందరం. ఈ శబ్దాలు. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కూడా భారద్వాజ ఋషి. దేవత అగ్ని దేవత. 32 మంత్రం యొక్క దేవత కూడా అగ్ని దేవత. అగ్ని అంటే ఇక్కడ విద్యుత్ అని తీసుకోవాలి. ఈ మంత్రం యొక్క దేవత కూడా అగ్ని దేవత. అగ్ని దేవత విషయం, ఉపదేశం అదే. పునః తమేవ విషయం ఆహ. అదే విషయం 32వ మంత్రంలో విషయమే, ఉపదేశమే. విద్వాన్ విద్యుతం కథం ఉత్పాదయేత్ ఇది ఆహ. అదే ఉపదేశం. విద్వాంసులు విద్యుత్తును ఏ విధంగా ఉత్పన్నం చేయాలి అనే విషయంలోనే ఈ మంత్రం కూడా. ఈ మంత్రంలోని శబ్దాలు తం ఊ ఇతి ఊ త్వా దధ్యంగ్ ఋషి పుత్ర ఈధే అథర్వణ వృత్రహణం. వృత్రహణం ఇది వృత్రహణం. ఇందులో హణం మూర్ధని అణ వచ్చింది. అని విడగొట్టేస్తే తాళవ్య దంత్య తాతద ధన ఆనా వస్తుంది. హనం, హననం అన్నమాట. వృత్రహనుడు సూర్యుడు, వృత్రుడు మేఘుడు. మేఘుడిని హనం చేసినవాడు సూర్యుడు అని అర్థం. వృత్రహణం పురందరం. పురందరం ఇది పురందరం. ఈ శబ్దాలు ఈ మంత్రంలో పదక్షరం తర్వాత. 34వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కూడా భరద్వాజ ఋషియే. భరద్వాజ ఋషి. దేవత అగ్ని దేవత. ఉపదేశం కూడా అదే. పునః తమేవ విషయం ఆహ. ఈ మంత్రం తం ఊ. ఇక్కడ కూడా తం ఊ త్వా అదే. తం ఊ త్వా పార్థివ వృషా సమేధే దస్యు హంతమం ధనంజయం రణే రణే. ధనంజయం రణే రణే. ఈ శబ్దాలు. పదచ్ఛేదం తం ఊ ఇత్యూ త్వా పార్థ్య వృషా సం ఈధే దస్యు హంతమితి. దస్యు హన్ తమం ధనంజయం ఇది ధనంజయం రణే రణ ఇది రణే రణే. ఈ శబ్దాలు. 35వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి దేవవాతా ఋషి. దేవవాతౌ ఋషి. దేవత హోత. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం పునః విదుష కిం కృత్యం అస్తి ఇది ఆహ. విద్వాంసుల యొక్క కృత్యం ఏంటి, కార్యం ఏంటి, విద్వాంసులు ఏ పని చేయాలనే విషయంలో విద్వాంసుల యొక్క పని ఏంటి, ఇది ఉపదేశం ఈ మంత్రంలో. ఈ మంత్రం ఓం సీద హోత స్వ ఊ లోకే అంటే స్వే ఊ. స్వే ఊ స్వ ఊ లోకే చికిత్వాన్ సాధయ. చికిత్వాన్ సాధయ. చికిత్వాన్ సాధయ. మధ్యలో నాలుక ఉచ్చారణలో తాని అక్షరం పైగా వస్తున్నది. చికిత్వాన్ సాధయ. సాధయ ఆ యజ్ఞం సుకృతస్య యోనౌ దేవాదీ
దేవావీః దేవాన్ హవిషా యజాస్య అగ్నే బృహత్ యజమానే వయో ధాః. పదచ్చిన తర్వాత పదాలు సీదా హోతరితి సీద హోతః ఇది హోతః. సే ఊ ఇత్యూ గమనిస్తుంటే 3 మంత్రాల్లో ఊ అనే గమనించాలి. ఊ స్వే ఊ మంత్రంలో స్వ ఊ ఉంటుంది. అది కాబట్టి స్వేలో ఎకారం పోయి స్వ ఊ అవుతుంది. స్వే ఊ ఇత్యు లోకే చికిత్వాన్ సాధయ యజ్ఞం సుకృతస్య ఇతి సుకృతస్య యోనౌ దేవావీః ఇతి దేవావీరితి దేవ అవీః దేవాన్ హవిషా యజాసి అగ్నే బృహత్ యజమానే వయః ధాః. ఇవి శబ్దాలు. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు ఇవి. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం పురేష్యోసి విశ్వభరా అథర్వాత్వా ప్రథమో నిరమంథదగ్నే త్వామగ్నే పుష్కరాదధ్యధర్వా నిరమంథత మూర్ధ్నో విశ్వస్య వాఘతః. ఓం తముత్వా దధ్యం ఋషిః పుత్ర ఈధే అథర్వణః వృత్రహణం పురందరం. ఓం తముత్వా పాథ్యో వృషా సమీధే దస్యుహంతమం ధనుంజయం రణే రణే. ఓం सीदहोतस्व उलोके चिकित्वान् सादया यज्ञं सुकृतस्य योनौ देवावीर्देवान् हविषा यजास्यग्ने बृहद्यजमाने वयोधाः. ओम नमस्ते. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి విషయం ముఖ్యంగా మంథనం అనే విషయంలోనే మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. మంథనం ద్వారా ఎంత అభివృద్ధి జరుగుతుంది, పురోగతి జరుగుతుంది. ఈ నిర్మాణాలు, ఈ ఉత్పత్తి, ఈ వ్యవహారాలను కూడా మంథనం ద్వారానే అనే విషయంలో అర్థం చేసుకోవాలి. 32 మంత్రం ఉన్నటువంటి భావార్థం గమనిస్తే, యో అస్మిన్ జగతి విద్వాంసో భవేయు తే సువిచార పురుషార్థాభ్యాం అజ్ఞాది విద్యాం ప్రసిద్ధీకృత్య సర్వేభ్య శిక్షేరన్. ఏ అస్మిన్ అంటే ఎవరైతే ఈ అస్మిన్ జగతి ఈ జగత్తులో అస్మిన్ జగతి ఈ జగత్తులో విద్వాంసో భవి విద్వాంసులు అవుతున్నారో వారు అవాలి. విద్వాంసో భవి అంటే అవాలి. వాఘ ఇక్కడ శబ్దం అది వాఘత అని మంత్రం చివరి శబ్దం అది వాఘత అంటే మేధావి కావాలని అర్థం. వాఘత ఇది మేధావి నామస్ఫటితం. వాఘత వాఘత అంటే మేధావి అవ్వాలి. మూర్ధ్నో పుష్కరాత్ మూర్ధ్న తర్వాత నిరమంతత ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తే ఆకాశం నుండి కూడా మనం విద్యుత్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి. మూర్ధన పుష్కరాత్ అధి నిరమంతత్ అనేలో ఈ శబ్దాలు క్రమంలో చెప్పడం జరిగింది. దానివల్ల ఐశ్వర్యం పొందవచ్చు. నిరమంతత్ సహ ఐశ్వర్యం ఆత్మ అటువంటి వాడు ఐశ్వర్యం పొందుతాడు. అంటే ఈ జగత్తులో విద్వాంసులు ఎవరుతున్నారో వైజ్ఞానికులు, ఈ విద్యను తెలిసిన వారు తే సువిచార పురుషార్థాభ్యం సువిచారం ద్వారా మంచి విచారంతో మంచి ఆలోచన ద్వారా ఆ శక్తి ఉంది, ఆ విద్యుత్ ఉంది. దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి? మంచి కోసం వాడుకోవాలి. సువిచారాలతో, మంచి ఆలోచనలతో, మంచి భావాలతో పురుషార్థంతో అగ్నియాది విద్యాం అగ్ని మొదలగు విద్యలను విద్యలను ప్రసిద్ధం చేసుకుని ప్రకటింపజేసుకుని వాటిని అర్థం చేసుకొని
సర్వేభ్య శిక్షణ, అందరికీ శిక్షణ ఇవ్వాలి, అందరికి నేర్పించాలి విద్వాంసులు ఇటువంటి విద్యలను. మంచి ఆలోచనతో, ప్రపంచం నాశనం చేయాలని ఆలోచనతో కాకుండా. ఇది 32 మంత్రం విషయాలు. ఇందులో పురీష్య అంటే పురీషేషు పశుషు సాధన అంటే పురి అంటే ఇక్కడ పశువులు అంటే ప్రజలే. పశువు వై పురీషం శబ్దానికి అర్థం శతపథ బ్రాహ్మణంలో చెప్పడం జరిగింది. పశువులే పురీషం, ప్రజా పశవ పురీషం తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో, తైత్తిరీయ అన్నప్పుడు కూడా వస్తుంది. అంటే పశువులకు అంటే పురుషులకు, మనుషులకు సాధు సుఖం కలిగించే విధంగా ఉండాలి అందరికీ. పశువులు ఎందుకన్నారంటే మనిషి కూడా పశువే, ఒక ప్రాణి. మనుషులు వేరే కాదు, పశువులైనా మనుషులైనా అంతా ఒకటే. అందుకే అందరినీ కూడా పశువులు అంటారు. అంటే ప్రతి ప్రాణి అని అర్థం, కేవలం మనుషులు మాత్రమే కాదు, అందరూ కూడా. అందరూ బాగుండాలి, అందరికి సుఖం కలగాలి. పురుషేషు పరుషుషు సాధు పురువిష్య అనే అర్థానికి చెప్పడం జరిగింది. అది మొత్తం విశ్వమంతా ధరించి ఉండాలి, భరించి ఉండాలి. విశ్వభర. ఆ విద్వాంసులు ఎలా ఉండాలంటే అథర్వ కావాలి, అథర్వ విద్వాంస. అహింసకో విద్వాన్ అన్నారు. విద్వాంసులు అహింసకులు కావాలి, హింసకులు కాకూడదు, థర్వ కాకూడదు, అథర్వ కావాలి. మంత్రం యొక్క ఋషి భారద్వాజ. భర అంటే భరణే, ధారణ పోషణ చేసినట్టు. అది కూడా వాద్యం అంటే అన్నం, ఐశ్వర్యం అన్నీ వస్తాయి. అటువంటి ఋషి, అటువంటి విజ్ఞానం ఈ మంత్రంలో ఉన్నట్టు చెప్పగలది. ఇందులో వైజ్ఞానిక విషయం పుష్కరాత్ మూర్ధన పుష్కరాత్ అధి నిరమంతత్. ఈ వాక్యం అంతరిక్షం నుండి కూడా, అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి అగ్నిని మంత్రం చేసి, నియమాలతో నిరంతరం మంత్రం చేసి ఆ శక్తిని వాడుకుని ఐశ్వర్యవంతులు కావాలనే విషయం. తర్వాత 33వ మంత్రం యొక్క భావార్థం. ఏ యాశ్చ సాంగోపాంగాన్ వేదాన్ అధీత్య విద్వాంసో విదుష్యశ్చ భవేవు తే తాశ్చ రాజపుత్రాదీన్ రాజకన్యాదీన్శ్చ విదుషో విదుషీశ్చ సంపాద్య తాభిః ధర్మేణ రాజ ప్రజా వ్యవహారాన్ కారయే. ఒకే వాక్యం ఇది. ఏ ఎవరైతే, యాశ్చ అంటే ఏ ఇక్కడ పురుషులు, యా అంటే స్త్రీలు అన్నమాట. ఏ యాశ్చ ఎవరైతే విద్వాంసులు లేదా రాజు వారు, అటువంటి వారు, రాణులు, సాంగోపాంగ వేదాన్ని అధికే, సాంగోపాంగాలు అంగ ఉపాంగాలతో సహా. అంగాలంటే ఈ శిక్ష వ్యాకరణ ఇటువంటి అన్ని 6 అంగాలు, ఉపాంగాలు, దర్శనాలు. కేవలం దర్శనం మాత్రమే కాదు, అన్నీ వచ్చేసి ఉపనిషత్తులు కూడా వస్తాయి, అరణ్యకాలు, బ్రాహ్మణ గ్రంథాలు అన్నీ అధ్యయనం చేసి, వేదములను అధ్యయనం చేసి, విద్వాంసు విదుష్యశ్చ భవేవు. రాజు రాణి వీళ్ళందరూ కూడా విద్వాంసులు కావాలి, విదుషి కావాలి, భవే అవ్వాలి. తే వారు, అటువంటి రాజులు వారు, ఆ పురుషులు, తాహ ఆ స్త్రీలు, ఆ విదుషీమునులు, రాజపుత్రులను, రాజకన్యాదీనిష్ట రాజకన్య మొదల వారిని కూడా. ఇక్కడ మొదల వారంటే రాజకన్యలు మాత్రమే కాదు, మిగతా వారందరూ కానీ అర్థం. ఆది రాజపుత్రాదీన్ అన్నారు. రాజపుత్రులు మొదలగు వారు అంటే మిగతా వారు అందరూ, మిగతా పుత్రులందరూ. రాజకన్యాదీన్ రాజకన్య మొదలవారు అంటే మిగతా కన్యలు కూడా. వారిని విదుషో విద్వాంసులు, విదుషిమనులను చ అంటే మరియు విదుషిమను చేసి సంపాదించి తయారు చేసి, తాభి వారి ద్వారా ధర్మపూర్వకంగా రాజప్రజా వ్యవహారాలను ఏ విధంగా ప్రజలు పాలించాలి, రక్షించాలి, ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలి అనే విషయాన్ని నేర్పించండి, వ్యవహారాలను చేయించండి వారితో. ఎందుకంటే వారసును తయారు చేసుకోవాలి. ఎవరైనా, రాజైనా, ఎవరైనా, విద్వాంసులైనా, కవులైనా, రైతులైనా, ఎవరైనా వారసును తయారు చేసుకోవడానికి వారిని కూడా ఆ విద్యలో నిపుణులు తయారు చేయాలి. విద్వాంసులు అంటే వేద విద్యను మాత్రం వచ్చినంత మాత్రమే కాదు. ఎవరెవరికి ఏ విద్యలు వస్తో ఆ విద్యలో విద్వాంసులను తయారు చేసుకోవాలి, నిపుణులను తయారు చేసుకోవాలి.
ఈ మంత్రం ఋషి కూడా భారద్వాజ ఋషి, అది ఉపదేశం కాబట్టి ఇక్కడ దద్యంగ్ ఋషి అన్నారు. దదీచి అనమాట. దద్యంగ్ వాక్, వాంగ్మయం అంటాం. వాచ నిజానికి వాచకు వాక్ అవుతుంది. వాచ అష్టదళ సూత్రం చోకు అనే సూత్రం వస్తుంది. చా కా అవుతుంది, చాక్షరం పోయి కా అవుతుంది, జాకు గా అవుతుంది. వాచ వాక్ లాగానే దదీచి దదింగ్, ఇక్కడ దద్యంగ్. దద్యంగులు అందులో అంచుగతి పూజనీయం. అంచు గతి అగ్ని, అగ్ని శబ్దానికి ధాతు అంచుగతి పూజనీయం. అంచునే ధాతు నుంచి అగ్ని శబ్దం వస్తుంది. దధ్యంగ్, దధి అంటే నిజానికి మనం పెరుగుని దధి అంటాం. యో దధీన్ సుఖదారకాన్ అగ్నియాది పదార్థాన్ అంచతి సహ. దధి చివరంటే, దధి అంటే సుఖదారకుడు. దధిలో భాష అక్షరం ఒకటి ఉంది, దధి. దధి, ధి అంటే ధరించేవాడు. దధి అంటే సుఖాన్ని ధరించేవాడు. సుఖాన్ని ఏం ధరిస్తుంది నిజానికి? అగ్ని. అగ్ని పదార్థాన్ని అంచతి, అగ్ని పదార్థాన్ని ఎవరైతే ప్రాప్తింపు చేసుకుంటారో అనే అర్థం ఒకటి వస్తుంది. తర్వాత సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి, సుఖాల ధారకుడు అనమాట. సుఖదాయకుడని అర్థం వస్తుంది. సుఖదాయకుడు అగ్ని మొదల పదార్థాలను పొందినవాడని అర్థం. దధీచి రుచి. పౌరాణికంగా ఇంద్రుని యొక్క వజ్రాయుధం తయారు చేసినప్పుడు ఆయుధాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి అని దానికి సమాధానంగా దధీచి ఋషిని వేడుకొని తన యొక్క ఎముకలు కావాలి అని అడగడం జరుగుతుంది. దధీచి ఎముకలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది పౌరాణికం. దాంతో ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని తయారు చేసుకుంటాడు. ఆ వజ్రాయుధానికి తిరుగుండదు. వజ్రాయుధం ప్రయోగిస్తే తిరుగుండదు. ఇక ఆ వజ్రాయుధం పిడుగు. నిజానికి మనం వజ్రాయుధం చూస్తే ఆ వజ్రాయుధం ఏదో కాదు, అది పిడుగు. పిడుగు పడితే తిరుగుండదు. ఇక అదేంటది? దధి అన్నారు. దధ్యం అంటే నిజానికి సుఖదారకం అంటే అగ్ని. పిడుగులు అగ్ని ఉంటుంది. ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి విద్యుత్ అది. అది దదీచి. సుఖాన్ని ధరించే అగ్ని, దాని ద్వారా పదార్థం పొందడం జరుగుతుంది. అది దధ్యం అన్నారు. సుఖధారక అగ్ని ఆది పదార్థాన్ని అంచతి. అంచతి అంటే తెలుసుకోవడం, పొందినవాడు. అటువంటి ఋషి అంటే వేదార్థాలను తెలుసుకున్నవాడు ఋషి అంటే వేదార్థం తెలుసుకున్నవాడు. వేదార్థ విత్ ఋషి అంటే. ఋషి మంత్రద్రష్టార, మంత్రాలను దర్శనం చేసుకుని మంత్రాలు ఏముందో, రహస్యం ఏముందో, విద్య ఏముందో తెలుసుకున్నాడు ఋషి. ఋషి అంటే రి గతవు ధాతు. గతి అంటే గమనం, జ్ఞానం, ప్రాప్తి మళ్ళీ. కాబట్టి ఋషి అంటే వేదార్థ విత్, వేదార్థం తెలుసుకున్నవాడు, వేద విద్వాంసుడు, వేదార్థ విద్వాంసుడు. ఇక్కడ వేద మంత్రాలు ఉచ్చరించేవాడు కాదు, వేద అర్థాలను తెలుసుకున్నవాడు. ఇది దధీచి ఋషి గురించి స్పష్టంగా శబ్దం కూడా ఉంది. దధీచి ఋషి పుత్ర, పుత్రం తయారు చేసుకోవాలి. ఎలా ఉండాలి? విద్వాంసులు ఎవరైనా కానీ అథర్వులు కావాలి, పురంధరులు కావాలి, శత్రుల యొక్క పురంలో నాశనం చేసేవారు. వృత్రహణులు కావాలి, సూర్యునిలాగా. వృత్రుని అంతం చేసినవాడు అంటే మేఘాలను అంతం చేసేవాడు. అంటే మేఘాలను ఎలా అంతం అవుతాయంటే సూర్యకిరణాల ద్వారా, సూర్యకాంతి ద్వారా, సూర్యుని యొక్క వెలుగు ద్వారా, ఎండ ద్వారా, వేడి ద్వారా. ఆ సూర్య తాపంతో మేఘాలు చెల్లాచెదరైపోతాయి అని కొంతసేపు సూర్యుని ఆపేస్తాయి. అందుకే వృత్రుడు ఇంద్రశత్రువు. ఇంద్రుడు అంటే సూర్యుని శత్రువు. వృత్రహనుడు అంటే సూర్యుడు అనమాట. సూర్యునిలాగా వెళ్ళిపోవాలి, అలా ఉండాలి. హంతనం చేయాలి. అంత కూడా ఇట్లా చేయాలంటే దధీచి ఋషి కావాలి. ఇదంతా వైజ్ఞానిక విషయం. అది ఇందులో ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ విద్యుత్తుతో మంథనం చేసి విద్యుత్ వాడుకొని ఐశ్వర్యాలు పొందాలి. భావార్థంలో చెప్పింది అదే. సాంగోపాంగ వేదార్థాలను తెలుసుకుని వేద విద్వాంసులై, వేద విషయంలో రాజైనా రాణి ఎవరైనా అందరూ కూడా వారి పిల్లలను కూడా, వారసులను కూడా ఆ విధంగా తయారు చేసుకుని ఆ మార్గం నడిపించాలి, నేర్పించాలి. ఎలా వ్యవహారం చేయాలో నేర్పించాలి. అది ముఖ్యం. 34వ మంత్రం తమోత్వాపాథ్యో. ఈ
మంత్రం యొక్క ఋషి కూడా భారద్వాజ ఋషి, దేవత అగ్ని దేవత. ఈ మంత్ర శబ్దాలు ధనంజయం రణే రణే, దస్యుహంత హంతం, దస్యులను హంతం చేసేవాడే ఉండాలి. వృషాయి ఉండాలి అంటే వీరవంతుడే ఉండాలి. అప్పుడే ఈధే అంటే ప్రకాశం, ప్రదీప్తం. రాజధర్మ శిక్షణ ద్వారా ప్రదీప్యతాం అంటే ప్రదీపింపజేయాలి, వెలిగింపజేయాలి. ఇందులో కూడా దస్యుహంతమం ఉంది. దస్యుహంతమ అతిశయన దస్యునాం హంతారం, అతిశయంగా దస్యులను, దుష్టుని దుర్మార్గులను హంతం చేసేవాడు ధనంజయుడు. యహ శత్రుభ్యో ధనం జయతి తం, అటువంటి ధనంజయుణ్ణి రణే రణే యుద్ధంలో కోరుకోవాలి. అలా ఇక్కడ పాథ్య అనే శబ్దం ఉంది. పాథ్య అంటే పాథ్యస్సు అంటే జల అగ్నియాది పదార్థేషు సాధు, జలం అగ్ని పదార్థాల్లో వాటి ద్వారా కూడా సాధు అంటే సుఖం పొందాలి. అగ్ని జలం పదార్థాలను సిద్ధింపజేయడంలో కుశలుడు. ఇక్కడ సాధు అంటే నైపుణ్యం గలవాడై ఉండాలి. అటువంటి వాని పేరు పాథ్య. పరాక్రమి కావాలి, వీర్యవంతుడు కావాలి, వృష కావాలి, వీర్యవాన్ పరాక్రమవంతుడు కావాలి, పరాక్రమి. ప్రతి యుద్ధంలో రణే ప్రతి యుద్ధంలో కూడా వీరత్వం ఉండాలి. అటువంటి గుణాలు ఉన్నటువంటి వాడు. అటువంటి వాడు కూడా యుద్ధవంతుడే ఉండాలి. యుద్ధంలో పాల్గొన్న వాడు కూడా విద్వాంసులే ఉండాలి. ఆ విద్యలో నైపుణ్యం గలవాడే ఉండాలి. పదార్థ విద్యలో ధనంజయుడు కావాలి, శత్రువుని జయించాలి. దస్యుహంతకుడు కావాలి, దస్యుహంతం. రాజధర్మం గురించి బాగా తెలిసి ఉండాలి. భావార్థం చూస్తే రాజాదయో రాజపురుషాః ఆప్తేభ్యో విద్వద్భ్యో వినయం యుద్ధ విద్యాం ప్రాప్య ప్రజారక్షాయై చోరాన్ హత్వా శత్రూన్ విజిత్య పరమైశ్వర్యం ఉన్నయేయు అన్నారు. రాజాదయ రాజు మొదలవారు, రాజపురుషులు కూడా అంటే రాజు ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అటువంటి వారు కూడా ఆప్తేభ్యో విద్వద్భ్య ఆప్తులైనటువంటి విద్వాంసుల నుండి వినయం యుద్ధ విద్యను యుద్ధ విద్యను ప్రాప్య పొంది ప్రజారక్షాయై ప్రజారక్షణ కొరకు చోరాన్ హత్వా చోర్లను అంతం చేసి శత్రువును విజిత్య చోరులను హత్వా అంతం చేసి శత్రువును విజిత్య శత్రువును జయించి పరమైశ్వర్యం పరమైశ్వర్యాన్ని పెంపొందించాలి, ఉన్నతి చేయాలి. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి భావార్థం. 35వ మంత్రంలో వయోధాహ అంటే వయస్సును పెంచుకోవాలి, వయస్సును ధరించాలి, ఎక్కువ రోజు జీవించాలి, దీర్ఘజీవుడు కావాలి. దీర్ఘజీవనం ధేహి పరమిత పరమాత్మ మాకు దీర్ఘజీవనాన్ని ధేహి ధారణ చేయండి, స్థిరం చేయండి అని ఇందులో ప్రార్థన కూడా ఉంది. ఈ మంత్రం దేవత హోతా దేవత అంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవడమే దేవత. హోతం హూ దానాదనయో ఆదానేచ, దానం అదనం ఆదానం, దానం అంటే ఇవ్వడం, ఆదానం అంటే భోగించడం భక్షించడం, ఆదానం గ్రహించడం. ఇవ్వాలి, ఇచ్చి భుజించాలి, ఇచ్చి అనుభవించాలి, ఇచ్చి సుఖం పడాలి. ఇచ్చి అంటే పంచి, తర్వాత గ్రహించడం, ముందు ఇవ్వడం తర్వాత చివరి గ్రహించడం. దాన అదనే ఆదానే, ఆ ధాతుల అర్థం అక్రమం గమనిస్తే ఇది వ్యవహారం. దానం అదనం ఆదానేచ, దాని అర్థం హోత అంటే అర్థం ఇది. దేవవాతవు ఋషి అనేది ద్వివచనం. దేవవాతవు అని ఇద్దరు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇందులో కూడా పునర్విదుష కిం కృత్యం అంటే విద్వాంసులు ఏం చేయాలి, హోత శబ్దం ఉంది. ఇందులో కూడా ఊ అనే శబ్దం ఉంది. స్వే ఊ అంటే స్వే అంటే స్వకీయే అంటే సుఖంలో, స్వకీయ సుఖంలో. ఊ అంటే మంథనం చేయడం, తర్కం చేయడం. ఊ అంటే ఊహ కూడా చేయడం. ఊ అంటే మన కల్పన, మన ఊహలు కావు, తర్కంతో ఊహించడం అన్నమాట. ఈ లోకంలో
చికిత్వాన్ అంటే విజ్ఞానయుక్తమైనటువంటి వాడు. సాధయ పొందాలి. యోనం అంటే ఇంట్లో, ఇంట్లో దేవావి కావాలి. దేవై రక్షిత, దేవావి అంటే దేవతల ద్వారా రక్షింపబడిన వాడు, శిక్షణ తీసుకునబడిన వాడు. దేవావి దేవై రక్షిత, శిక్షితశ్చ అంటే దివ్య గుణాలు వారి చేత శిక్షణ రక్షణ కాబడిన వాడు. హవిష దానగ్రహణ యోగ్యైన, దానం గ్రహణం ఇవ్వడం తీసుకున్న ఈ న్యాయం ద్వారా. చివరికి ఆ రకంగా ఎవరైతే వ్యవహారం చేస్తారో అటువంటి వారు వయోధాహ వయసును ధరించాలి, దీర్ఘ జీవితం పొందాలి. యజమాని ఇక్కడ రాజాదవ్ జనం ఉన్నారు. యజమానులు అంటే రాజు మొదలగు జనులు, అంటే అటువంటి వ్యవహారాన్ని యజ్ఞం అంటారు. యజాసి యాజయే, యజ్ఞం అంటే ఈ మనం చేసే యజ్ఞం కాదు, ధర్మయుక్త రాజ్య ప్రజల యొక్క వ్యవహారాన్ని యజ్ఞం అన్నారు. యజ్ఞం యొక్క శబ్దానికి అర్థం ఇక్కడ ధర్మయుక్త రాజ్యం మరియు ప్రజల యొక్క వ్యవహారమును పొందాలి, దేవాది కావాలి. విద్వాంసుల ద్వారా రక్షింపబడాలి, శిక్షింపబడాలి, శిక్షణ తీసుకోవాలి. అటువంటి హవిష ద్వారా అంటే ఇచ్చిపుచ్చుకునే విద్య ద్వారా, న్యాయం ద్వారా సత్కారం పొందాలి. యజాస్ అంటే సత్కారం పొందాలి, సేవ ఇటువంటివి తీసుకోవాలి, చేయాలి. యజమాని రాజు మరియు యజమానుల్లో అంటే రాజు మొదలగు ప్రజల్లో అందరికి కూడా, రాజు ప్రజలందరూ కూడా బృహత్ వయ గొప్ప వయస్సును, గొప్ప ఆయుష్ను ధరించాలి. ధరించండి, ధాహ బృహత్ అన్నారు. బృహత్ గొప్ప, బృహత్ యజమానే వయోధ, ఈ బృహత్ వయోధ గొప్ప వయస్సును పొందండి, ఎక్కువ రోజులు జీవించాలి ఈ వ్యవహారం ద్వారా. భావార్థం 35వ మంత్రం యొక్క భావార్థం. విద్వద్భిః అస్మిన్ జగతి ద్వే కర్మణి సతతం కార్యే, విద్వాంసుల ద్వారా అస్మిన్ జగతి ఈ జగత్తులో రెండు కార్యాలు, రెండు కర్మలు చేయబడాలి. అంటే విద్వాంసులు ఏం చేయాలి ఈ ప్రపంచంలో అంటే ద్వే కర్మని సతతం ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం చేస్తుండాలి. ఆద్యం మొదలు ఏంటంటే బ్రహ్మచర్య జితేంద్రియ త్వాది శిక్షయ. ఆద్యం ప్రథమం మొదలు బ్రహ్మచర్యం జితేంద్రియం, జితేంద్రియత్వాది శిక్ష, బ్రహ్మచర్య శిక్షణ ద్వారా జితేంద్రియ ఇంద్రియాలను ఎలా జయించాలని శిక్షణ ద్వారా శిక్షయ. శరీర ఆరోగ్య బలాది యుక్తం, శరీరం బలం ఆరోగ్య బలం వాటితో కూడి చిరం జీవనం ఉత్తరం, చిరంజీవనం ఎక్కడో జీవించే దాన్ని పొందాలి. విద్య చిరం జీవనం ఉత్తరం విద్యా క్రియా కౌశల గ్రహణేన ఆత్మబలం చ సంసాధ్యం. విద్య క్రియా కౌశలం, విద్య ద్వారా క్రియా కౌశలాల ద్వారా ఆచరణ నైపుణ్యం ద్వారా ఇలాంటి విద్యను గ్రహించడం ద్వారా ఆత్మబలాన్ని సంసాధ్యం సరిగ్గా సిద్ధింపజేసుకోవాలి. యత దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే సర్వే మనుషులందరూ కూడా శరీర ఆత్మ బలయుక్తా సంతః, శరీర బలం ఆత్మబలంతో కూడేవారై ఉండి సర్వదా ఆనందేయు, సర్వదా అన్ని రకాలుగా ఆనందం పొందాలి. ఇది ఈ మంత్రంలో అటువంటి ఉపదేశం. మనం కూడా ఇటువంటి శిక్షణ ద్వారా, ఇటువంటి విద్యల ద్వారా మనం కూడా దీర్ఘజీవులు కావచ్చు. అది కూడా బృహత్ వయః ధ, గొప్ప దీర్ఘజీవులు కావాలి. ఇది ఈ మంత్రం అటువంటి విషయం. ఇదంతా కూడా మంత్రం ద్వారా జరుగుతుంది, ప్రయత్నం ద్వారా జరుగుతుంది. శక్తిని ఉత్పన్నం చేసుకోవాలి, విద్యుత్తును ఉత్పన్నం చేసుకోవాలి. అలాగే మన శరీరం కూడా శక్తిని పెంచుకోవాలి, విద్యుత్తును ఉత్పన్నం చేసుకోవాలి అని ఈ ఉపదేశాలు, ఈ సందేశాలు మనం అర్థం చేసుకుని జీవితంలో ఈ విద్యను సరిగా సదుపాయం చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజు జీవిస్తాము. ఎక్కువ ఎందుకు జీవించాలంటే పరమానందాన్ని పొందడం కొరకు జీవించాలి. ఈ లౌకిక భౌతిక సుఖాలు పొందడం కొరకు ఎక్కువ రోజు జీవించాలనుకోకూడదు.
ఈ భౌతిక ప్రాపంచిక సుఖాలు పొందిన కొరకు ఇది కాదు. సుఖాలు పొందండి, కానీ ఆ సుఖాల కొరకు మాత్రమే. అదే లక్ష్యం. మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యం అది కాదు, ఉద్దేశం అది కాదు. చివరికి మోక్షం పొందిన కొరకే. ఈ సుఖాలలో దుఃఖాలు ఉన్నాయి, దుఃఖ మిశ్రిత సుఖాలు. ఇవన్నీ కూడా దుఃఖాలు లేకుండా, కష్టాలు లేకుండా, శ్రమ లేకుండా, ఖర్చు లేకుండా, కష్టం లేకుండా ఏ సుఖం లభించదు. ఎంత చిన్న సుఖమైన ఈ ప్రపంచంలో ఇంద్రియ సుఖాలు. కాబట్టి జితేంద్రులు కావాలి. బ్రహ్మచర్య జితేంద్రియత్వాది శిక్షయ అన్నారు. బ్రహ్మచర్యం, జితేంద్రియం అటువంటి శిక్షణ ద్వారా శరీర ఆరోగ్య బలాది యుక్తం చిరం జీవనం ఉత్తరం విద్య క్రియా కౌశల గ్రహణేన ఆత్మబలం చ సంసాధ్యం. యతః సర్వే మనుష్యాః శరీర ఆత్మబలయుక్తాః సంతః సర్వదా ఆనందేయు. సర్వదా అన్ని విధాలుగా, సర్వదా సదా ఎల్లప్పుడూ అన్ని విధాలుగా ఎప్పుడు ఆనందం పొందుతూ ఉండండి. ఇది పరమాత్మ యొక్క సందేశం. ప్రయత్నం చేద్దాం, ప్రార్థిద్దాం. ఈ భావనతో ఇప్పుడు అంతర్ముఖమయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. గమనించండి, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏ మంత్రం చేస్తున్నాను, ఏ చింతన చేస్తున్నాను, ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, దీనికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇంద్రియ సుఖాల కొరక, మోక్షాన్న కొరక ప్రశ్నించుకోండి. ఎక్కడ కొట్టుకుపోతున్నాను, ఎందుకు ఆగిపోతున్నాను, ఎందుకు సరైన చింతన మంత్రం చేయడం లేదు, ఎక్కడ దేని కొరకు నా శక్తిని, నా సామర్థ్యాలను, జీవితాన్ని, ఇంతవరకు నా వయస్సును వ్యర్థం చేసుకున్నాను. ఒకసారి వెనక్కి ఆలోచించండి, గమనించండి. నా మంథనం, చింతనం, నా ప్రయత్నం, నా పురుషార్థం ఎక్కడ, నా శక్తి సామర్థ్యాలను, నా విద్యా బుద్ధిని ఎక్కడ ప్రయోగం చేస్తున్నాను, ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది, ఎందుకు ఇంకా ఆగుతున్నాను నేను? విషయ సుఖాల కొరకు, ఇంద్రియ సుఖాల కొరకు, ఈ స్వల్ప అల్ప తుచ్చైనటువంటి సుఖాల కొరకు, క్షణిక సుఖాల కొరకు. పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి శక్తులు, విద్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి. పరమాత్మ ఈ జగత్తును ఎందుకు ఇచ్చినట్టు, ఈ మానవ దేహంలోకి నన్ను ఎందుకు పంపినట్టు, నేనేం చేస్తున్నాను, నేను చేయవలసింది ఏమిటి, ఎందుకు సమయం వ్యర్థం చేస్తున్నాను, భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ వనరులను, ఈ శక్తులను, ఈ బలాన్ని, ఈ అవకాశాన్ని ఎందుకు వ్యర్థం చేస్తున్నాను? అందరూ అలా ఉండడం లేదు, నేనెందుకు ఇలా ఉంటున్నాను? ఎటువంటి ఉన్నతి లేకుండా, ఏ రకమైన ఉన్నతి లేకుండా, ఆధ్యాత్మిక ఆత్మిక ఉన్నతి లేకుండా, శరీరంలో ఆరోగ్యం లేకుండా, భౌతిక ఉన్నతి లేకుండా, ఈ ఐశ్వర్యాలు లేకుండా రోజులను గడుపుతున్నాను. ఎందుకు సోమరినై ఉన్నాను, ఎందుకు పిరికివాడినై ఉన్నాను, పురుషార్థం ఎందుకు చేయడం లేదు? ఏ పరంపిత పరమాత్మ, ఏ సర్వశక్తిమం, సర్వా ఆనందప్రద, అందరికీ సుఖాన్ని ఇస్తున్నటువంటి ఏ పరంపిత పరమాత్మ, ఆ సుఖాన్ని నేనెందుకు పొందలేకపోతున్నాను? అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. నా బుద్ధి పనిచేయడం లేదు ప్రభు. ఎందరెందరో హాయిగా ఉన్నారు, ఆనందంగా ఉన్నారు, సుఖంగా ఉన్నారు, ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. నేను ప్రశాంతంగా ఎందుకు లేకపోతున్నాను ప్రభు? ఇంకా అసంతృప్తి ఎందుకు, ఈ నిరాశ ఎందుకు, ఈ భయాలు ఎందుకు? తమోగుణం ఆవరించి ఆగిపోతున్నాను.
అజ్ఞాన అంధకారంలో పడిపోతున్నాను ప్రభు. ఇంత విన్నప్పటికీ, ఇంత కన్నప్పటికీ, ఇంత అనుభవం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఏ సంకల్పం తీసుకోలేకపోతున్నాను, ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నాను. ఇంకా ఇక్కడే ఆగిపోతున్నాను. ఇక్కడే రోజులు గడిపేస్తున్నాను, సంవత్సరాలు గడిపేస్తున్నాను. ఏమీ అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. తమరి చింతన లేకపోవడానికి కారణమని తెలుస్తుంది. ఈశ్వర చింతనం లేదు, భౌతిక చింతనం, ఈ ప్రాపంచిక చింతనం తప్ప ఈశ్వర చింతనం లేదు. అందుకే ఏ ఐశ్వర్యాలు పొందలేకపోతున్నాను. విద్య కానీ, వినయం కానీ, అధికారం కానీ, పదవులు కానీ, రాజ్యం కానీ, ఎటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని పొందలేకపోతున్నాను. ఆరోగ్యం అనే ఐశ్వర్యం కూడా పొందలేకపోతున్నాను. శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ఆరోగ్యం కూడా సరిగా ఉండడం లేదు ప్రభు. బృహత్ వయోధ అన్నారు, గొప్ప ఆయుష్ను పొందామన్నారు, స్థిరం చేసుకోమన్నారు ప్రభు. అన్నీ వింటున్నాను, ఏది పాటించడం లేదు. ఊరికి నటిస్తున్నాను, ప్రదర్శిస్తున్నాను. సందేహం కలుగుతుంది, నిజంగా నేను పాటిస్తున్నానా, ఆచరిస్తున్నానా? సరైన విధానం ద్వారా సరైన చింతన మంథనం చేసి సరైన నిర్ణయం తీసుకొని, నిర్ణయంలో పొరపాటు ఉంది, భావాలలో, ఆలోచనలలో పొరపాటు ఉంది. అనుకుంటున్నాను అంతే, అనుకుంటున్నాను కానీ ఇంకా దృఢమైన సంకల్పం లేదు, స్థిరమైన సంకల్పం లేదు, ఇంకా నిర్ణయమే కాలేదు. ఇంకా కొట్టుకుపోతున్నాను ప్రపంచంలో. పరమాత్మ, నీ ఆనందం అంటే భయపడుతున్నాను, నిన్నే శంకిస్తున్నాను, సందేహిస్తున్నాను ప్రభు. ఈ ప్రపంచ సుఖాల్లో పడిపోయి అసలైన ఆనందాన్ని మర్చిపోతున్నాను ప్రభు. భయం కలుగుతుంది మోక్షానందం అంటే. ఇంద్రియాల ఆనందం, ఇంద్రియాల సుఖాలు పొందుతున్నాను, హాయిగా ఉంది ఇక్కడ. చిన్న చిన్న సుఖాల కొరకు, స్వల్ప అల్ప సుఖాల కొరకు జీవితాన్ని పరంగా పెట్టేస్తున్నాను, రోజులు గడిపేస్తున్నాను. నా శక్తి, సామర్థ్యాలను, బుద్ధిని, విద్యను అన్నింటి కూడా దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాను ప్రభు. వింటున్నాను కానీ మళ్ళీ అక్కడే ఉంటున్నాను, అందులోనే పడి వస్తున్నాను ప్రభు. అలవాటైపోయింది, మురికిలో ఉండడం అలవాటైపోయింది, కష్టాల్లో ఉండడం అలవాటైపోయింది, రోగాలతో ఉండడం అలవాటైపోయింది, సమస్యలో ఉండడం అలవాటైపోయింది ప్రభు. ఆ సమస్యలే, ఆ రోగాలే, ఆ దుఃఖాలే, ఆ బంధనాలే హాయిగా ఉన్నాయి. పంజరంలో ఉండడమే అలవాటైపోయింది పక్షికి, జైల్లో ఉండడం అలవాటైపోయింది ఖైదీకి. జైలే నయం అనిపిస్తుంది, బుద్ధి పనిచేయడం లేదు ప్రభు. స్వేచ్ఛ అంటే భయం, స్వతంత్రం అంటే భయం, పరతంత్రం మేలు అనిపిస్తుంది. బానిసగా ఉండడం నయం అనిపిస్తుంది, అలవాటైపోయింది బానిసత్వం. బుద్ధి పనిచేయడం లేదు, మనసు పనిచేయడం లేదు, ఏది పనిచేయడం లేదు, ఏ వివేకం పనిచేయడం లేదు. బ్రతుకులు ఏడుస్తున్నాను ప్రభు, ఊరికే గడిపేస్తున్నాను. క్షణాలు, దినాలు, నెలలు, సంవత్సరాలు గడిపేస్తున్నాను. ఎన్నో క్షణాలు వ్యర్థం, ఎన్నో దినాలు వ్యర్థం, ఎన్నో సంవత్సరాలు వ్యర్థం. వయసు ఊడిపోయింది,
ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది, వయసు పెరిగిపోతుంది. ఇంకా బుద్ధి రావడం లేదు, వివేకం కలగడం లేదు. భయపడుతున్నాను. మోక్షానందం అంటే భయం, సత్యం అంటే భయం, నిజమంటే భయం. వాస్తవాన్ని ఒప్పుకోలేకపోతున్నాను, అబద్ధాన్ని నమ్మేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అందరూ అలాగే ఉన్నారు కాబట్టి. నేను కూడా అలాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను, అందరిలోనే ఉండాలనుకుంటున్నాను, అందరి మధ్యలో అందరిలాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి అందరితోనే కొట్టుకుపోతున్నాను. అదే హాయిగా ఉంది. అందరితో కొట్టుకుపోవడమే మేలు అనిపిస్తుంది. ఒంటరిగా ఉన్నా పర్వాలేదు, తమరితో ఉండాలనిపించట్లేదు. ఒంటరిగా ఉన్నా తమరు ఉంటారు. ఒడ్డుపైకి ఎవరు అందరూ చేరుకోలేరు. ఒడ్డుపైకి చేరుకున్నారు కొందరే, పురుషార్థం చేసేవారే. ఈ ప్రపంచంలో కొట్టుకుపోయేవారు ఎక్కువ, వారి సంఖ్య ఎక్కువ. ఒడ్డున చేరేవారు చాలా తక్కువ, ఒకరిద్దరు కనిపిస్తారు. కానీ వారు సురక్షితంగా ఉంటారు. ఒకరున్న ఒడ్డుపైన ఉన్నవారు సురక్షితంగా ఉంటారు. విచక్షణ కూలిపోయి కొట్టుకుపోతున్నాను. విచక్షణ లేదు, సరైనటువంటి మంథనం చింతనం చేయడం లేదు, సరిగా ఆలోచించడం లేదు. ఇంకా అయోమయమే, అస్తవ్యస్తమే. హే పిత, తమరి చిత్తనం చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఆప్తులైన వేద విద్వాంసుల చింత చేరి అక్కడ శిక్షణ తీసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఊరికి వింటున్నాం, గాలిలో వింటున్నాం. గాలిలో వినేది గాలిలాగే ఉంటుంది, పూర్తి అర్థం కాదు. ఎక్కడో దూరం నుంచి ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతుంటే గాలి శబ్దాలు అటు ఇటు తారుమారు అవుతాయి. దగ్గర వింటే అర్థమవుతుంది. చింత చేరి సమక్షం నుండి ముందరుండి వింటే అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ ఉంటే అంతే మరి. గురువుల సన్నిధిలో, ఆచార్యుల సమక్షంలో శిక్షణ తీసుకోవడం అవసరం, అభ్యాసం చేయడం అవసరం. ఏమైనా దోషాలుంటే, పొరపాట్లుంటే సరిచేయడానికి గురువులు ఆచార్యులు ప్రయత్నం చేస్తారు. శిక్షణ అంటే శిక్షకుల ముందర ప్రయత్నం చేయాలి. శిక్షణ ఇచ్చేవారి ముందర శిక్షణ తీసుకోవాలి. పరోక్ష శిక్షణ జరుగుతుంది, ప్రత్యక్ష శిక్షణ లేదు, ప్రత్యక్ష అభ్యాసం లేదు. అందుకే అర్థం కావడం లేదు. భయం వేస్తుంది. వింటున్నాము కానీ ఇది సత్యమా, ఇది సాధ్యమా, నాతో అవుతుందా, ఆ శక్తి, ఆ బలం, ఆ సామర్థ్యం నాకుందా? సందేహాలే, సంశయాలే. అందుకే ఏ ప్రగతి లేదు, ఏ ఉన్నతి లేదు. సందేహాలతో ఏది అర్థం కాదు. సంశయాత్మ వినశ్యతి, సంశయాత్మ వినశ్యతి. హే ప్రభు, తమను చూద్దామంటే తమరు కనిపించరు, ఈ కళ్ళతో కనిపించరు. తమరి ద్వారా శిక్షణ పొందుదామంటే తమకు నిరాకారం. ఎలా శిక్షణ పొందాలి? అన్నీ ఇచ్చారు కానీ నా కళ్ళ కనిపించడం లేదు. అందుకే సందేహం కలుగుతుంది ప్రభు. సరైన గురువులు లేక, సద్గురువులు లేక, ఏ గురువు అంటే ఎవరు, ఆ గురువు ఎలా ఉంటారో కూడా సందేహంగా జరుగుతుంది. ఈ రోజుల్లో సరైన గురువులు లేక, సద్గురువులు లేక, సదాచార సంపన్నటువంటి ఆచార్యులు లేక, ఆచరణ లేని ఆచార్యులు, ఆచరణ ఉన్నవారు ఎక్కడో వెతుక్కోవాలి.
అన్వేషించాలి ప్రభు. ఇంకా అన్వేషణ, 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 అభ్యాసం, సాధన, సరి అయిన సాధన. తప్పదు, చేయక తప్పదు, ప్రయత్నం చేయక తప్పదు ప్రభు. ఈ జన్మ వ్యర్థమైపోతుంది. రోజులు గడుస్తున్నాయి, సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి. భయం వేస్తుంది ప్రభు, భయం వేస్తుంది. తమరే రక్షణ, తమరే రక్షణ, సర్వరక్షక, అభయ, అభయ, తమరే అభయులు ప్రభు. అందరి భయం పోగొట్టేది తమరే ప్రభు. తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు, కృతజ్ఞతలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, పురుషార్థులారా, ప్రయత్నం చేయండి, గట్టి ప్రయత్నం చేయండి. దృఢ సంకల్పంతో, గట్టి సంకల్పంతో సాధించాలి. ఈ జన్మలోనే సాధించాలి. ఈ జన్మను వ్యర్థం చేసుకోకూడదు. అందరికీ అభినందనాలు, అభినందనాలు. పరపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసి పెట్టుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. పరమాత్మను వేడుకుందాం అంతర్ముఖమై. హే పరంపిత పరమాత్మ, తమరే రక్షణ, శిక్షణ ఇచ్చేది తమరే ప్రభు. అంతఃప్రేరణ ద్వారా అన్ని రకాల శిక్షణ ఇస్తున్నారు. చుట్టూండి రక్షిస్తున్నారు ప్రభు. ఈ భావనతో ఈశ్వరార్పణం చేసుకుందాం. ఆత్మార్పణం. ఓంకారంతో శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. చేద్దాం. ఓం శం.